السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہوگی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج ہم ملتان کے مزارات پہ زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، اور مخصوص جو مزار ہے وہ حافظ جمال کا ہے، وہاں پہ ہم نے جانا ہے اور اس کی زیارت بھی کرنی ہے۔ زیارت کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کیا کرامات تھی۔ تو چلیے آج کا ولاگ جو ہے نا وہ مزیدار ہونے والا ہے، کہیں جائیے گا نہیں، آپ یہیں بیٹھے رہیے اور سکرین کو دیکھتے رہیے۔ آپ آگے چلیے۔ تو چلو ہم پہنچ گئے ہیں ملتان شریف میں، چلیے آپ کو مزارات کی زیارت کرواتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو باہر کا ہے یہ صحن ہے دربار شریف کا، سالانہ عرس بھی یہاں پہ کیا جاتا ہے، اور دیگر جو آتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں وہ اپنے یہاں پہ آ کے خیرات وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بیٹھے ہیں غریب لوگ، فقیر لوگ، جن کو یہ لنگر پیش کیا جاتا ہے وہ کھاتے ہیں۔ یہ ہے دروازے کی انٹری، اور آگے ہم چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ مزید اس مزارات پہ کیا کچھ ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو جی یہ دربار کا انٹری گیٹ ہے، اس سے اب ہم انٹر ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پہ اب انہوں نے چیز بھی لگائی ہوئی ہے کہ دربار پہ جو آتے ہیں وہ چیز لے کے جاتے ہیں، ان کی جو بھی دلی خواہشات ہوتی ہے، جو بھی دلی تمنا آرزو ہوتی ہے وہ بھی اپنی یہاں پہ آ کے کرتے ہیں، پوری دعا مانگتے ہیں اور چیز بھی بانٹتے ہیں۔ اس مزار کے جو ولی ہیں ان کے صدقے کیا پتہ ہماری جو ہے نا وہ مراد پوری ہو جائے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جی اب ہم آ گئے مین گیٹ کے سامنے، جہاں سے ہماری دربار شریف کے اندر جو انٹری ہوگی، اب ہم انٹر ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پہ 4 دروازے ہیں، ایک جو ہے نا وہ بند کیا ہوا ہے۔ اس کس وجہ سے انہوں نے بند کیا ہے؟ بند اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ عورت کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلا دروازہ ان کا ہے جو وہاں پہ جو ہے نا جالی لگائی ہوئے، عورت وہاں بیٹھ کے زیارت پوری کر سکتی ہیں، زیارت کر سکتی ہیں، وہاں پہ قرآن مجید بھی پڑھتی ہیں۔ تو ہم اب اس انٹری گیٹ سے مغرب کی جانب ہے، ہم یہاں سے انٹر ہوں گے۔ آئیے آپ کو چل کے دکھاتے ہیں۔ تو چلے یہ آگے ہم مزار شریف پہ آئیے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیارا مزار ہے۔ دیکھیں اتنی خوبصورت چھت، اتنے قبریں دیکھیں، قبر اس کی دیکھیں کتنی پیاری پیاری ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے زیارت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کچھ فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جتنے بھی ویورز ہیں دیکھنے والے آپ کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب مل کے دعا کرتے ہیں، پہلے جو ہے نا وہ اصالہ ثواب کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ دعا بھی ہو گئی، اصالہ اچھا ثواب ہن بھی ایک ہو گل گئی۔ سامولی، یہ اصال ثواب دا کیا مطلب ہے؟ اصالہ ثواب ہوں سمجھاواں تھوڑا جہاں گائیڈ کرتا جی۔ کہ مطلب اساں اگر دربارے دے وینے ہیں، ساکو نہیں پتا لوگ وینن، مطلب ویورز تھوڑا جہاں گال گوز سمجھائے کہ اساں ٹھیک ہے میں ہوں سمجھا۔ ہاں تھوڑا جہاں سمجھاؤ چاہ۔ دیکھیں مزارات پہ آنے کا طریقہ اور زیارت کرنے کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ امام احمد رضا خان علی رحمہ الرحمن وہ فرماتے ہیں کہ 3 ہاتھ پیچھے ہو کے کھڑے، دربار کو چومنا بھی نہیں ہے، نہ ہی دربار کے جو ہے نا مزار قبر کو سجدہ کرنا ہے، نہ ہی جھکنا ہے۔ آپ نے 3 ہاتھ پیچھے ہو کے کھڑنا ہے، سیدھی جانب 3 ہاتھ پیچھے ہو کے کھڑنا ہے، اور پیچھے ہو کے کھڑنا ہے۔ وہاں پہ آپ اصالہ ثواب بھی کرتے ہیں۔ اچھا یہ اصالہ ثواب کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ سمجھیں تھوڑا سا، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اصالہ ثواب 3 اصالہ ثواب ویسے مطلقاً اصالہ ثواب کوئی بھی چیز ہوتی ہے، درود پڑھ لیں یا قرآن مجید کی کوئی آیات بھی پڑھ لیں وہ اصالہ ثواب میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو یہاں پہ جو اکثر پڑھی جاتی ہیں وہ پہلے جو ہے نا درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھا جاتا ہے، اور 3 بار قل واللہ احد یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اینڈ پہ آخر پہ آ کے درود شریف پڑھ کے یہ جو ہے نا اصالہ ثواب اس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے اصال ثواب۔ جی یہ ہوتا ہے اصالہ ثواب۔ اس اصالہ ثواب کرنے کے بعد جو ہے نا دعا مانگتے ہیں، دعا میں جو ہے آپ کی جو بھی مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ولی کے وسیلے کے ساتھ وہ پیش کریں، وہ جو ہے نا خدمت عرض کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے نیک بندے کے صدقے کیا پتہ آپ کی وہ مراد، آپ کی مشکلات دور فرمائے، آپ کی مرادیں پوری فرمائے، آپ کی جو بھی دلی خواہشات ہیں، جو بھی نیک جائز تمنا آرزو ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اور کیا پتہ اس ولی کے صدقے جو ہے نا ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں۔ تو چلیے اب ہو گیا اصالہ ثواب بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری جانب کہ آیا کہ ولی اللہ کی
क्या करामात। तो चलिए मैं आपको बताता चलूं, ये जो है पीछे मेरे मज़ार शरीफ है, बताता चलूं कि मशहूर आपकी जो करामत है ना वो ये है कि एक जो है ना बकरियों का रेवड़ होता है ना, उसको जो चरावा होता है चराने वाला, तो एक चरावा था, उसकी शादी ना हाफिजा औरत से हो रही थी जो कुरान मजीद की हाफिज थी। तो उसने एक शर्त लगाई कि ये बकरियों का चरावा है, इसे कुरान मजीद पढ़ना भी नहीं आता, मैं इसके साथ कैसे शादी करूं, मेरी शर्त ये है कि ये जो है ना कुरान मजीद हिफ्ज कर रहा है तो इसके मैं साथ शादी कर लूंगी। तो वो बेचारा परेशान हो गया, इधर उधर भागा कारियों के पास। उन्होंने कहा नहीं, हम तो इतने अरसे में आपको पढ़ाएंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। वो कह रहे हैं मुझे महीने में पढ़ना है। आखिरकार आपको किसी ने बताया कि आप फलां जो है ना पीर है उसके पास जाएं, शायद आपका काम हो जाए। तो वो भागा दौड़ा चला आया, फिर हाफिज जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आ गया और कहने लगा, हजूर ये मसला हुआ है मेरे साथ, आप ही कुछ हल कर सकते हैं, आपके पास भी भेजा है हमें। और फिर हाफिज जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कहते हैं बेटा आप ना कल को सुबह की नमाज बा जमात और सीधी साफ यानी कि सीधी जानिब आपने पहली साफ में खड़ना है, सीधी जानिब खड़ना है। तो बेचारा लेट हो गया, सुबह की नमाज पढ़ने आया, लेट हो गया, आगे जमात हो रही थी और आगे साफ भी मुकम्मल हो चुकी थी, तो वो पीछे ठहर गया दूसरी साफ में। फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, फिर तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, आया कि खुद फिर हाफिज जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब चौथी बार आया ना, उसने खुद उसका हाथ पकड़ा और सीधी जानिब पहली सफ में उसे खड़ा किया। तो जब जमात हो गई और आपने जब सलाम फेरा ना, तो जो सीधी जानिब वाले खड़े थे वो सारे के सारे हाफिज कुरान हो गए और जो उल्टी हो जाने वाले खड़े थे वो सारे नाज़रा खां हो गए। कितनी बड़ी करामत है आपकी, बहुत बड़ी बात, कितनी बड़ी करामत है, इतनी बड़ी करामत है। आप देखें जो बकरियों का चरावा था जिससे कुरान मजीद का एक हर्फ भी नहीं पढ़ना आता था, आपने उसे हाफिज बना दिया, माशाल्लाह। और मैं आपको बताता चलूं आपकी बहुत बड़ी करामत अब्दुल अजीज पिढ़ारवी, आप उसके भी मज़ार शरीफ पे जाएंगे तो आपको जरूर उसके भी करामात दिखाएंगे। देखिए उनको फैजान कहाँ से मिला, वो भी इधर से फैजान लेके गए। और अब्दुल अजीज पिढ़ारवी शरीफ को ना कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब्दुल अजीज पिढ़ारवी इधर हाफिज जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पढ़े रहे, गए नहीं। हाफिज जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको कहा, बेटा आप नहीं पढ़ सकते, आपका दिमाग नहीं चल सकता, आप जाओ। लेकिन नहीं, आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? मिलना है तो इसी दर से मिलना है, क्योंकि इनके दर से हम खाली नहीं जाएंगे। उनको पता था, पढ़े रहे। आखिरकार एक रात ना आप सर्द फुल जो है ना वो सर्दियों का मौसम था, तो रात बहुत ठंड थी और आप ना बाहर पड़े रहे, गए नहीं घर। फिर हाफिज जमाल आपको कहते रहे बेटा घर चले जाएं, आप नहीं पढ़ सकते, पड़े रहे। जब फिर हाफिज जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबह की नमाज के लिए उठे, आपने वुजू बनाया, वुजू बना के जब बाहर गए ना तो देखा उधर ऊपर से बहुत ठंड पड़ी हुई है और ठंड में अब्दुल अजीज पिढ़ारवी बैठा हुआ। आपने उसके सर पे हाथ फेरा, कहा बेटा तू जा, कामयाब है। और उसको ऐसा इल्म मिला कि तारीख गवाह है, आपने दोनों हाथों से किताब लिखना शुरू कर दी। और आप अब्दुल अजीज पिढ़ारवी फरमाते हैं, मेरे पाँव को आराम नहीं आता था, अगर मैं उनमें भी कलम फंसा देता तो वो भी लिखना शुरू हो जाते। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें कितनी करामत है आपकी, कितनी आपकी बरकतें हैं। आपने वो सिर्फ क्या एक लफ्ज कहने से आपने कितना उसको जो है ना बरकत वाला बना दिया, एक लफ्ज कहने से। देखें तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और कहीं जाना नहीं है, हम फिर दोबारा वापस आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा व्यूअर्स, जने प्यासो के मौलवी साहब जरे हन नाम भैया अपना दसो। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शुएब अली है। अच्छा शुएब भाई, गाल है कि व्यूअर्स शुएब भाइयों ने एक चैनल बड़ा बना लेना। बेसिकली मैं आधा होना कि मैं आखसा कहीं को कहना ये था जी जी, लेकिन शुएब भाइयों ने एक चैनल बड़ा बना लेना। इन्हें को शौक है
ਵਲੌਗਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਲੌਗਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰਾਂ ਹਨ, ਮਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਬਹੁ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ, ਉੱਥਾਂ ਭਈ ਉਹਨੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਵੰਜਣ ਦਾ, ਉੱਥਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਈ ਉਹਨੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਸਟ ਆਈਡੀਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਭਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਦਾ ਚਲੋ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਵਲੌਗ ਕਰਨੇ ਪੈ ਤੇ ਕਿੱਥਾਂ ਵੰਜਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦੀ ਕਰੋ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜਮਾਲ ਦਾ ਉਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਮਾਲ ਉਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲੋ ਪੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਜੁਲੋ। ਭਾਈਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ, ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਥੈਨ। ਅੱਛਾ व्यूअर्स, मेरे जहन जी पॉइंट्स असा हालांकि साकू डाह को नहीं 15 साल दी गए मुल्तान और उसते खांदे वेंदे, इतना पॉइंट मेरे जहन जी कहनी है जितना शुएब भाई तुसा बड़े अच्छे तरीके नाल मतलब जाहिर किया, गाइड किया वाकई। ते मैं दिली तौर ते आखा व्यूअर्स के जेरी स्किल मतलब मेरे को लगता ही बोलन दी, मतलब बोलना कैमरे को फेस करना भाईजान बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जितने तरीके नाल तुसा अलवाया ना फर्स्ट व्लॉग किते, मैं कहता यार तू व्लॉग ना भी करे ना, तू जस्ट कैमरा ला के अलवावन बह वजे ना भाई, तेरी गाल विच दम है, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर तो वाकई भाइयों दी वीडियो पसंद आई है तो चैनल ते लाजमी लिखो कमेंट सेक्शन में लव यू शहजाद भाई, शुएब भाई को बोले चैनल बनाए, ठीक है। क्रिएट है चैनल शुएब भाई, इन्हों को चैनल बढ़ा के देसो बहुत जल्द। उनके बाद इन्हों को फोन जेडी वारे घिनन वैसी ऑन व्लॉग भाई को फोन भी परचेज करा के देसो। उनके बाद भजन मिलते हैं अगले व्लॉग। हाँ तक कि शुएब भाई ने रिक्वेस्ट की है मेरे चैनल करो सब्सक्राइब, मिलते अगले व्लॉग। ता तक खुदा हाफिज।